सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल स्काईलाइट अकैडमी बोर के उपर। और मैं अनमोल सिंह तुहाडा स्वागत करदा जी। जिहड़े बच्चे साडे नाल नवें जुड़ रहे जी इस चैनल के उपर, प्लीज़ वो इस चैनल को सबसक्राइब कर लो जी और बैल आइकन जरूर दबा दिया करो तां जो तुहानूं आउण वालियां नोटिफिकेशनस मिलते रहन। और नोटिफिकेशनस नूं ऑल ते सैट कर लिया करो जी। कई बार नोटिफिकेशनस नहीं पहुँचते तो ऑल ते सैट किया होना जरूरी है तुहाडा, ठीक है, तां जो तुहानूं जिन्नियां भी नोटिफिकेशनस है साडीआं वीडियोज़ है जिहड़ियां आउण वालियां ओह मिलदियां रहन जी। तुसीं सानूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो, जिवें फेसबुक, टैलीग्राम तो इंस्टाग्राम, ये भी सानूं फॉलो कर सकते हो तुसीं, ठीक है जी। और ये वाली साडी जिहड़ी हैगी है जी अकैडमी की ऐप हैगी है जी, ये वाला उहदे ते आइकन बनया है जी, प्ले स्टोर के उपर डाउनलोड कर सकते हो जी। स्काईलाइट अकैडमी बोर के नाम तो हैगी है। और ये उपर जिहड़े हैगे है जी PS टेट के बैच है जिहड़े ऑलरेडी चल रहे हैगे जी। PS टेट SST ते पंजाबी कंबीनेशन वाले, ठीक है, SS पंजाबी कंबीनेशन वाला जिहड़ा बैच हैगा वो चल रहा हैगा। और जिहड़ा अपना स्वतंत्रता दिवस आ रहा जी 15 अगस्त नूं, उहदे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 1000 रुपये की जिहड़ी हैगी है जी छूट दी जा रही है जी बैच के उपर, ठीक है जी। तो वह भी तुसीं 15 अगस्त तो पहला क्या अनरोल कर सकते हो। बहुत बच्चे जिहड़े अपने आप को इनरोल करवा चुके हैं तो तुसीं भी, क्योंकि सीटां लिमिटेड होंदियां हैगियां, ठीक है जी। तो 1000 रुपये की छूट दी जा रही हैगी है। साडा जिहड़ा बेसिकली मकसद हैगा वो हैगा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सस्ते, क्योंकि एजुकेशन बड़ी महंगी हो चुकी है जी। जे असीं तुहानूं वधिया एजुकेशन प्रोवाइड करांगे तो तुसीं फिर ही गांह जाके बच्चों को वधिया एजुकेशन दे सकते हो, क्योंकि अपना जिहड़ा देश का भविख है जी खड़ा काहदे ते आ, बच्चों के सिर ते खड़ा। जे बच्चे टैलेंटेड होणगे तो वह कल कोई इंजीनियर बनू, कोई डॉक्टर बनू, तो ये चक्कर है, ठीक है जी। तो ये की 1000 रुपये की छूट दी जा रही है जी PS टेट के बैच के उपर। और SST कंबीनेशन है जी, SS पंजाबी कंबीनेशन, ये गल नूं ध्यान रख लिया जी, ठीक है जी। SS पंजाबी का जिहड़ा कंबीनेशन है वो उपर छूट दी जा रही है जिहड़ा PS टेट का बैच है, ठीक है जी। और ये वाला साडा जिहड़ा टैलीग्राम का चैनल है जी, इसनूं तुसीं ज्वाइन कर लो जी, @स्काईलाइट अकैडमी के नाम तो है जी। लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन के भी मिल जाऊगा और फिजिकली तौर पर भी सर्च कर सकते हो तुसीं, ठीक है जी। ये उपर तुहानूं जिहड़ियां हैगियां वीडियोज़ ते होर जिहड़ा साडीआं अकैडमी दीआं अपकमिंग जो भी इवेंट होंदे हैगे वो तुहानूं इहदे ते टाइम टू टाइम पता लगते रहणगे, ठीक है जी। और PDF वगैरह भी इहदे ते पैंदियां रहिंदियां हैगियां जिहड़ियां तुहाडे सबजैक्ट नाल रिलेटेड हैगियां जां तुहाडे विशे नाल संबंधित जिन्नियां भी PDF हैगियां वो इहदे उपर शेयर करते रहंदे हैगे जी, ठीक है जी। सो अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक हैगा जी वो हैगा पंजाबी दी पैडागोगी दा हैगा जी, व्याकरण की सिक्ख्या। जिहड़ी पैडागोगी हैगी अपनी पंजाबी दे विच, पंजाबी वैसे आपां नूं PS टेट दे विच 30 नंबर दी आउणी हैगी है जी, ठीक है। जिहड़ी दो भागां दे विच डिवाइड हो जांदी है, 15 नंबर दी तां तुहानूं व्याकरण आनी है और 15 नंबर की जिहड़ी हैगी तुहानूं पैडागोगी आनी हैगी है। व्याकरण इन्नी ज़्यादा तंग नहीं करती जिन्नी यह पैडागोगी करती हैगी तंग किसी भी सबजैक्ट की। उहदे पिछे कई कारण होंदे हैगे, जिहदे विचों सब तो वड्डा कारण हैगा तुहाडा रट्टा लगाउणा। तुसीं किताबां ले लैंदे हो, रट्टे लगाउने हो, पर रट्टे लगाए की करनगे, तुहानूं चीज़ां उत्थे पाउंदे अपलाइड, तुहानूं सिचुएशन बना के वो प्रश्न पाउंदा हैगा, तुहानूं कोई ना कोई सिचुएशन बनाउंदा हैगा, फिर तुहानूं उहदा प्रश्न पुछदा हैगा भी जे तुसीं प्राइमरी स्कूल च पढ़ा रहे हो तो व्याकरण की किहड़ी विधि वरतोगे, जां तुसीं प्रोजैक्ट मैथड का इस्तेमाल करते हुए आगमन विधि वरतोगे कि निगमन वरतोगे। तो तुहानूं कि उत्थे सिचुएशन बना के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उहदे वास्ते तुहाडे जिहड़े रट्टे उत्थे काम नहीं करते, उत्थे फिर तुहाडे काम करते हैं सिद्धांत जिहड़े तुसीं सिੱਖੇ हुंदे आ। तो कोई भी तुसीं भावें तुसीं कोचिंग लै रहे हो, भावें नहीं ले रहे, भावें घरे भी तैयारी कर रहे हो, तां भी तुसीं इन्हां चीज़ां नूं समझ के करो भी है की। बस वो मेन चीज़ नूं समझो भी व्याकरण की सिੱਖਿਆ है की। तुहानूं कोई भी प्रश्न आ जाए व्याकरण की सिੱਖਿਆ के उपर, इस तो बाहर नहीं आता जो तुहानूं करवाऊँगा, पर सारे नाल मुद्दा कित्थे है भी रट्टा नहीं लगाउणा गा। रट्टा लगाओगे तो वो चीज़ तुहाडी फिर उत्थे ही सीमित रह जाती है, ठीक है। तो तुहानूं उत्थे अपलाइड पाउंदे जो उदों तंग करदी तुहानूं पैडागोगी। तो आपां जिहड़ा अज दा टॉपिक है शुरू करते हैं जी अपना व्याकरण की सिੱਖਿਆ। व्याकरण की सिੱਖਿਆ जिहड़ी हैगी ये तुहानूं आए वारी जिहड़ा PS टेट दे विच इहदे तो एक जो दो प्रश्न आउंदे ही आउंदे हैगे जी, व्याकरण की सिੱਖਿਆ। और ये व्याकरण की सिੱਖਿਆ जो आप पंजाबी भाषा के पद्धर से देखते हैं या पंजाबी ना करते हो मैं कल्ला भाषा भी लिखते हैं, तो भाषा के लिए जो व्याकरण है जी सब तो जरूरी चीज़ होंगी हैगी, ठीक है। ये दो तीन गल आंदियां भी व्याकरण की सिੱਖਿਆ क्यों जरूरी है, वो बारे भी आप पढ़ांगे। पहला सब तो पहले सीखिए भी व्याकरण है की, व्याकरण की लोड़ की है, किसी भाषा के लिए व्याकरण है की। तो जिहड़ा व्याकरण हैगा भाषा नूं की करदा है, शुद्ध ते म्यारी रूप दिंदा हैगा। जिहड़ा व्याकरण का मेन काम हैगा वो भाषा का शुद्धिकरण है भी भाषा नूं शुद्ध ते म्यारी रूप देना। इहदा मेन जिहड़ा मकसद हैगा वो यही हैगा भी भाषा नूं की करना, उन्हें शुद्ध रूप देना ते उहदा की करना म्यारीकरण करना हैगा। जिहड़ियां भाषा दे विच अशुद्धियां आउंदियां हैगियां, क्योंकि भाषा एक गतिशील वर्तारा है, आपां पहलां भी गल कर चुके हैं। भाषा जिहड़ी टाइम टू टाइम बदलदी रहिंदी है, पर जिहड़ा व्याकरण है वो नहीं बदलदा गा, स्थिर रहिंदा हैगा। बदलदा तां चेंज तां ये भी हुंदा है, पर उन्नी जल्दी चेंज नहीं आउंदे जिन्नी जल्दी चेंज भाषा दे विच आउंदे हैगे। जिवें
फॉर एग्जाम्पल जे मैं कहां भी आपां इंग्लिश तो टाइम शब्द ले लिया तो पंजाबी दे विच आपां उहनूं टाइम बना लिया, तो पंजाबी दे व्याकरण ने आपदे अनुकूल करके ढाल लिया, यानी कि व्याकरण नहीं चेंज होया, उन्हें भाषा नूं अपने अनुकूल बना लिया। तां करके जिहड़ा इस व्याकरण दे जिहड़े सिद्धांत बनाए जाते हैं जां व्याकरण वैसे यदि जी शब्दकोश की परिभाषा ये है ना भी व्याकरण भाषा दे नूं शुद्ध बोलण दे लई बनाए गए नियमां दे समूह नूं आखदे हन, ठीक है। तो जिहड़े भाषा दे लई नियम बनाए जाते हैं उन्हां नूं व्याकरण कहंदे आ, पर इहदा काम की है असल दे विच व्याकरण दा काम की है, तो व्याकरण दा काम यही है भाषा नूं शुद्ध ते म्यारी रूप देना, भाषा नूं शुद्ध ते म्यारी रूप देना। फिर ये आप लिख सकते हो जे तुसीं लिखना तो भाषा की है तुहाडी गतिशील है, भाषा की है गतिशील है। गतिशील तो भाव होंदी है बदलती रहती है, जदों ही कोई नवी चीज़ या नवी कोई सिचुएशन आउंदी है तो भाषा अपने आप में चेंज कर लैंदी है। पर इस दे उल्ट जिहड़ा तुहाडा व्याकरण हैगा वो की है स्थिर हैगा। स्थिर तो भाव कठोर नहीं कह रहा मैं भी चेंज ही नहीं हुंदा गा, पर स्थिर है, अपनी स्थिति नूं स्थिर रखता हैगा। बाकी भाषावां नूं अपने अनुकूल ढाल के पंजाबी भाषा दे विच की करदा उहनूं ऐड करवाउंदा हैगा। व्याकरण दा मेन काम हैगा, जिवें आपां उहदे भी कीता सी भी भाषा दा मेन काम की है संचार करना, लिपि दा प्रकार की है लिखना। भाषा दा मूल काम की है संचार करना, लिपि दा मूल काम की है लिखना। उवें इस व्याकरण दा मूल काम की हैगा जी भाषा दा शुद्धिकरण करना। ये सब तो वड्डी ते इंपॉर्टेंट गल हैगी इस व्याकरण के टॉपिक के नज़रिए तो तुसीं जदों भी व्याकरण का कोई चैप्टर आउणा तो उहदे विच 4-5 चीज़ां नूं जे दिमाग दे विच रखोगे ना तुहाडा क्वेश्चन कदे भी गलत नहीं होएगा जी, ठीक है जी। एक होर बड़ी गल मिलती हैगी इहदे बारे भी व्याकरण है जिहड़ा व्याकरण नूं की कहा जांदा, व्याकरण भाषा दी दासी है। ये भी एक विद्वानां या आलोचकों द्वारा की मिलता हैगा कथन मिलता हैगा भी इहदी दासी है। व्याकरण है जिहड़ी किहदी दासी है इस भाषा दी। ये क्यों कहते हैं दासी? दासी का वैसे काम की हुंदा, जिहड़े दास हुंदे हैगे आ उहदा काम की हुंदा हैगा अपने जिहड़ा दास हैगा अपने कह दईए गुरु दी जां अपने पालनहार दी की करनी सेवा करनी। तो उवें ही पंजाबी का जिहड़ा व्याकरण हैगा किहदी सेवा करदा जी भाषा दी। हरेक भाषा कोले अपना व्याकरण हैगा, पंजाबी भाषा दे कोल अपना व्याकरण है, हिंदी भाषा कोले अपना व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा कोले आपदा व्याकरण हैगा। पर आपां एक व्याकरण के नियम नूं दूसरी भाषा ते थोप नहीं सकते गे क्योंकि वो आपदियां भाषावां दियां परिस्थितियां दे अनुकूल बनया हुंदा हैगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जिवें बिंदी है, ये एग्जाम्पल लेने आप विश्राम चिन्ह हैगा, ठीक है। जो आप विश्राम चिन्ह की गल करते हैं तो 13 विश्राम चिन्ह है पंजाबी दे विच, जिहदे विचों एक बिंदी भी आउंदा हैगा। हुण जदों अंग्रेजी भाषा दे विच बिंदी की गल करते हैं तो फुल स्टॉप का काम करदा, वाक के अंत ते लग जाता तो वाक की हो जाता खत्म हो जाता। पर जदों ही गल पंजाबी की आउंदी है तो बिंदी किहड़ी काम करती है जी नासिकता की गल करती है। बिंदी जो उपर लग जाती है तो मां बन जाती है, यानी कि जदों तां तुसीं अंग्रेजी दे विच बिंदी नूं लैके जाओगे तो उत्थे वो एक विश्राम चिन्ह का काम करती है। पर जो पंजाबी दे विच बिंदी नूं लैके आउणे तो उदों यह विश्राम चिन्ह का काम नहीं करती जी, उदों काहदे च आ जाती है अपने लगा अखरां दे विच आ जाती है। तो विश्राम चिन्ह दे विच अपनी जिहड़ी बिंदी वो ऐड नहीं हुंदी, वैसे गिनी जाती है विश्राम चिन्ह दे विच, पर अपने पंजाबी दे विच वरतों है नहीं। जे तुसीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की किताब देखोगे तो उहदे विच भी तुहानूं 12 ही दित्तियां होईयां, उहदे च बिंदी कट्टी हुई हैगी, ਉਹਦੇ 'ਚ भी तुहानूं 12 ही विश्राम चिन्ह मिलते हैं। एक छुट मरोड़ी है ਉਹਦੀ भी जी वरतों अपने पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ घट मिलती हैगी आ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ 11 ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ चिन्ह। ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ व्याकरण हरेक भाषा ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ पर एक दूजे के उपर उन्होंने थोपिया नहीं जा सकता कि इस व्याकरण में आप इस भाषा के उपर की कर देंगे थोप देंगे, ठीक है जी। तो 2-3 गल्लां सीगियां इस व्याकरण बारे। मैनूं लगता भी तुहानूं व्याकरण की परिभाषा जी समझ आ गई होगी। तो व्याकरण का जिहड़ा मूल काम हैगा वो की हैगा भाषा नूं शुद्ध ते म्यारी रूप देना, भाषा का शुद्धिकरण करना। उहदे विच जिहड़ियां अशुद्धियां आउंदियां हैगियां जदों गैर भाषावां दे शब्द अपनी भाषा दे विच ऐड हुंदे आ तो वो की है हिलजुल करते हैं, ठीक है। तो पर भाषा उन्होंने की करती है अपने अंदर जो लियाउंदी है तो अपने व्याकरण को कहते भी इनू व्याकरण फिर वो भाषावां दे विच ऐड करता है तो फिर उन्होंने अपने अनुसार ढाल के आपदे नियमां दे अनुसार ढाल के अपने काम दी बना लैंदा है, ठीक है जी। इवें 2 रूल आउंदे हैगे जदों किसी भी भाषा ने पंजाबी भाषा दे विच ऐड किया जाता, किसी भी भाषा के शब्द नूं जदों पंजाबी दे विच ऐड किया जाता तो 2 गल्लां हमेशा ही ध्यान विच रखियां जांदियां। एक तो उहदा लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण तो भाव भी वह स्त्रीलिंग होवे चीज़ या पुलिंग होवे, बाकी भाषावां दे विच ऐसी कोई जिहड़ी आपां नूं प्रवृत्ति मिलती नहीं। और दूसरा हैगा उसका
ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਐਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਵੈਸੇ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ PS ਟੈਟ ਦੇ ETT ਦੇ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, SST ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਰੂਲ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਬਣਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਲੋੜ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਆਕਰਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏਗੇ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 7-8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਜਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਰਿਊਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤਰੀ ਫਿਰ ਫਰਕ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 4। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕ ਬਣਤਰ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਇਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਾਕੰਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਾਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਾਕ ਨੂੰ।
ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੌਖਿਕ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੌਖਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਖਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਈ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਆਖੂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਆਲੂ ਆਲੂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬੋਲੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋੜ ਰੂਪ, ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੋਸ਼ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4-4 5-5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਠੁੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਊਗਾ, ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇਊਗਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇਊਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੋੜ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਲੇਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੇਖ ਪਾਤਾ ਵੀ ਜੀ ਸੁਲੇਖ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਖ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਵੀ ਸੁਲੇਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਲਾਲਟੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁੱਕਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਰਟਾਏ ਗਏ ਵੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ? ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ? ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ? ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ 2 ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ। 4 ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੀ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਰਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਲੂ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਆਲੂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਆਖੂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਲੂ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਿਧਾਂਤਕ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਰਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਟਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्षमता ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 600 ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਆਖ ਦਿਓ ਜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਮਟਰਗਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਆਉਣਗੇ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕੋਈ ਲੈਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਲੈਸ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਪਾने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। ठीक है, ये छोटे छोटियाँ इन्वेस्टमेंट करोगे पढ़ाई ते, देखो पढ़ाई ते कदे भी इन्वेस्ट किया तुहाडा फालतू नहीं जाता जे सही इन्वेस्ट करोगे तो। ठीक है, तो अगे आ गई विधियाँ। तो भाषा सिक्ख्या दीयां विधियाँ दो ही हैगियां जी, एक नूं रस्मी सिक्ख्या बोलते हैं, एक नूं बोलते हैं गैर रस्मी। एक हुंदी है रस्मी, दूसरी हुंदी है गैर रस्मी। भाषा सिक्ख्या ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਸਮੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੈਰ ਰਸਮੀ। ਰਸਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਨਾ ਚੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਗੜ ਦੁਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਸਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਸਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀਆਂ। ਲਿਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਿਵ ਲਿਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਲ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਿਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਰੱਟਾਂ ਉਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਸਮੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਾਚਨ। ਹੁਣ ਵਾਚਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵਾਚਿਆ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਵਾਚਨਾ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਗਏ, ਵਾਚਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗੇ।
ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਉਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਭ ਸਿਖਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈਗੇ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਆ? ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਲੂ ਕੀ ਆ? ਆਮ ਨਾਮ ਆ। ਪੱਖਾ ਕੀ ਆ? ਆਮ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ। ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੂਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਆਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਕੁ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਕਹਿ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਕਹਿ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ। ਨਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਅਨੁਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਉਵੇਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਨੁਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਮ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਗਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਲਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ। ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸਮੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਸਮੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ
ਰਸਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਨਿਯਮ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜੀ, 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਵਾਏ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵਾਏ ਵਿਧੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੱਖਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸਮੂਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇੜੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸਮੂਰਤ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮੂਰਤ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 5-6, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜੂਗੀ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਵਿਧੀ ਭਾਵੇਂ ਆਗਮਨ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਗਮਨ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾ ਲਓ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਸਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਘੜਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਂਜੀ 2 ਨਾਮ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ 2 ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
उस विधि नहीं पढ़ाया जाता तो फिर की है बच्चे ज़्यादा वधिया तरीके नाल सिखदे हैगे। तो राइटर कहते भी दोनों विधियां तो सेम ही है, समानता दे विच यही है भी दोनों दे विच पहला उदाहरण ही देनी है, नियम बाद च दसने, ठीक है जी। पर वो कहते भी इस प्रयोग विधि राहीं पढ़ाओ तो इस सहयोग विधि राहीं बच्चे नूं की कीता जावे, उहदा अभ्यास कराया जाए, ठीक है जी। जो ये ही आप प्रयोग करांगे, इहदे राहीं आपां बच्चे का अभ्यास करावांगे तो फिर इस जिहड़ा हैगा तुहाडी आगमन विधि राहीं बच्चा चंगी तरह व्याकरण की सिक्ख्या प्राप्त करूगा जी, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं व्याकरण की सिक्ख्या, किते टॉपिक ना भुल जाए जी आगमन निगमन विधियां जी, ठीक है। व्याकरण की सिक्ख्या, व्याकरण किहदा पढ़ना, पंजाबी भाषा का, ठीक है जी। जिहड़ी अपनी अगली विधि हैगी है वो हैगी है जी अपनी निगमन विधि। अपनी जिहड़ी अगली विधि हैगी है वो हैगी आ निगमन विधि। हुण कई बच्चे इसे जी कन्फ्यूज हो जाते पेपर दे विच जाके, क्योंकि उन्होंने सुख नाल रट्टा लाया हुंदा, चंगा कन्फ्यूज काहदे च हुंदे आ भी हुण आगमन निगमन दा पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया भी आगमन दे विच उदाहरण पहला, निगमन दे विच नियम पहला। उत्थे जाके की पेपर दे विच जो खिचड़ी बन जाती पेपर तो पहला, है ना, सारे दे दिमाग 'च ही बन जाती खिचड़ी दा पढ़ के, तो उदों की भुल जाते हैं भी हुण आगमन किवें याद रखीए ते निगमन किवें याद रखीए। तो उन्हां वास्ते एक दस रहा जी, ट्रिक दस रहा है, ठीक है। निगमन दे विच नियम पहला आउंदे आ जी, ठीक है, उदाहरण बाद च आउंदा, तां करके इसे नूं ही नियम उदाहरण विधि कहा जाता। और निगमन दे विच नन्ने नूं सिहारी हैगी है जी, और नियम दे विच भी नन्ने नूं की हैगी है, सिहारी हैगी है। इन्हां नूं रला लो, रट्टा लगाउण दा सब तो वड्डा तरीका दसी जाना भी एक चीज़ याद कर लो, दूजी चीज़ याद करने की लोड़ नहीं पैंदी। आगमन नूं रट्टा ना लाओ, निगमन नूं रट्टा लाओ भी नन्ने नूं सिहारी निगमन, नन्ने नूं सिहारी नियम, यानी कि निगमन दे विच नियम पहला आउंदे आ। जो निगमन दे विच नियम पहला आउंदे आ तो आगमन दे विच फिर पहला उदाहरण आऊगी, उहनूं फिर याद करने की तुहानूं लोड़ ही नहीं, रट्टा लगाउण दी लोड़ ही नहीं। ये तरीका हुंदा हैगा, दोनों चीज़ां नूं रट्टा लगाउण दी लोड़ नहीं हुंदी। तो इस निगमन विधि दे विच पहला तुहानूं की दस्से जांदे आ, नियम दस्से जांदे। इस निगमन विधि दे विच तुहानूं की दस्से जांदे, सब तो पहला नियम दस्से जांदे, तां करके इसनूं नियम उदाहरण विधि कहंदे आ, जां इसनूं सिद्धांतक विधि भी कहा जाता है। सिद्धांतक विधि क्यों कहंदा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सब तो पहले की पढ़ाए जाते बच्चे नूं लंबे लंबे सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, ठीक है जी। तो इस निगमन विधि राही सब तो पहले बच्चे नूं नियमां तो उदाहरणों वाल लैके जाया जाता है, और ये तुहाडीआं वड्डीआं श्रेणियां दे विच काम आउंदी हैगी। ये भी लिख दो नाल, जे पेपर वाला पुछ ले भी वड्डीआं श्रेणियां दे विच, यानी कि सैकेंडरी पद्धर लै लो तुसीं, सीनियर सैकेंडरी पद्धर लै लो, जां जिवें तुसीं बच्चे हो, तुहानूं हुण जे व्याकरण की सिक्ख्या देनी होवे तो तुहानूं हुण किहड़ी विधि राही देवांगे, इस निगमन विधि राही देवांगे। तुहानूं ऊड़ा आड़ा थोड़ा सिखावांगे आगमन आई भाई ऊड़ा हुंदा आड़ा हुंदा, बच्चे दसो उपर चल रहा की है जी, तुसीं बोलोगे जी पक्खा है जी। तो वो सिर्फ छुटलियां श्रेणियां दे विच, तुहानूं वड्डीआं श्रेणियां दे विच किहड़ी विधि राही व्याकरण की सिक्ख्या दित्ती जाती है, निगमन विधि राही। मान के चलो तुसीं बीएड दे विच मान के चलो तुसीं मेरे कोले कोचिंग लैण आ गए पीटेट दी उत्थे, ठीक है, तुहानूं मैं व्याकरण की सिक्ख्या नियम पढ़ाने व्याकरण के भी नाम की है प्रणाम की है, तो मैं किहड़ी विधि की वरतों करूँगा, इस निगमन विधि की वरतों करूँगा, ठीक है जी। इस निगमन विधि दी भी अगों दो विधियां हैगियां, किहड़ी विधि हैगी आ वो वेख लो, जिहदे विचों सब तो पहली विधि हैगी है जी तुहाडी पाठ पुस्तक विधि। इस निगमन विधि दे विच, इस निगमन विधि नूं अंग्रेजी वाले डिटेक्टिव कह दिंदे आ, पाठ पुस्तक विधि। और दूजी हैगी है जी सूत्र विधि। जिवें आपां आगमन विधि दीयां दो विधियां कीतियां सी, प्रयोग विधि ते सहयोग विधि, उवें ही निगमन दीयां दो विधियां किहड़ियां पाठ पुस्तक विधि ते सूत्र विधि। हुण पाठ पुस्तक विधि ते सूत्र विधि किहड़ी हुंदी है वो भी देख लो। जिहड़ी पाठ पुस्तक विधि है इहदे विच की करूगा अध्यापक, सब तो पहला की करूगा, तुहानूं की कराऊगा, ओह सब तो पहला तुहानूं काहदी सिक्ख्या देऊगा, वो पाठ पुस्तक की वरतों करूगा। वो अध्यापक तुहानूं की करूगा, पाठ पुस्तक चकूगा, तुहानूं कहूगा भी 32 नंबर पेज कढ़ लो भाई, सारे जने 32 नंबर पेज कढ़ लैणगे आदर्श स्टूडेंट, ठीक है। कईयां कोले चलो किताबां नहीं होंदियां तो आंढियां गुआंढियां नाल टाका झाकी कर लग जाते हैं, तो उत्थे की फिर तुहानूं आखो भी हुण नाम पढ़ो, तो एक बच्चा नाम की डेफिनेशन पढ़ता जां खुद पढ़ के सुनाऊगा भी वस्तु वाली चीज़ों जी ऐं करके नाम कहते हैं, और उस तो बाद उदाहरण देऊगा भी आम नाम, फिर वो पढ़ाउंदा भी ये 5 भागां दे विच वंडिया जांदा, आम नाम, खास नाम, ठीक है, भाववाचक नाम, इकट्ठवाचक नाम, वस्तुवाचक नाम, फिर वो दसदा है भी जिवें राम शाम, ये सारे की है जी खास नाम है, ठीक है। तो जिहदे विच तुहाडी पाठ पुस्तक की विधि वरतों की जाती है, जिहदे विच पाठ पुस्तक की सहायता नाल बच्चे नूं की कराए जाते हैं, नियम पढ़ाए जाते हैं, और फिर उन्होंने किहदे वल जाया जाता, उदाहरणों के वल जाया जाता। इनू तुसीं ऐ भी लिख सकते हो, सौखे तो औखे वल जाया जाता, ये भी तुसीं बना सकते हो इनू पॉइंट नूं,
ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਔਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੌਖੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਖੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਔਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਨਾਮ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਪੜਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਪਸ ਲਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚਕ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ, ਨਿਜਵਾਚਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਟਾਈਪਸ ਲਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੂਤਰ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੂਤਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਤਰ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਲਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਧੁੱਕ ਨੇ ਬੀਐਡ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਰਸਮੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆਗਮਨ ਨਿਗਮਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਨਿਗਮਨ ਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸੂਤਰ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾਗਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਥਿਊਰੀ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ ਜੀ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। PSTET ਦਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ PSTET ਦਾ ਬੈਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, SST ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। SST ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, SST ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।